Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan isi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim. Alfa bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim. Alfa alfi bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim. Alfa alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala Allah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ala dini wa ala nafsi wa ala awladi. Bismillahi ala mali wa ala ahli. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Bismillahi rabbis samawati sab'a wa rabbil ardina sab'a wa rabbil arshil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh wa la fis samaa wa huwas sami'ul 'alim.
الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله 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 ربي لا أشرك به شيئا الله 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 ربي لا إله إلا الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بك اللهم أعوذ من شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم اللهم إني أسألك لي ولهم من خير بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعيالك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد
حسبي الرب من المغضوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه
أخبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين الفاتحة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم
wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Surah Al-Bayyinah, ayat yang terakhir, ayat 8. Allah sebut, Allah firman dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, ayat yang terakhir dalam surah Lam yakunil ladzi. Sebut Al-Bayyinah dia tak terang. Sebut Lam yakunil ladzi, yang tu betul lah. Jazaohum inda rabbihim, balasan bagi mereka di sisi Tuhan mereka, jannatun, jannatu adnin, syurga adan, syurga adnan, tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir di bawah syurga itu al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, abada, selama-lamanya. Radiyallahu anhum, Allah redha akan mereka. Wa radu an, dan mereka juga redha akan Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, mereka itulah orang-orang, maka itulah orang yang khasyiya rabbahu, orang yang khasyiya, apa maknanya? Takut. Orang yang takut, orang yang takwa. Khasyiya, orang yang takut ataupun takwa pada Tuhannya. Hari ini insya-Allah sekadar yang dapat kita berkongsi sama-sama. Kita nak bincang satu tajuk lagi dalam bab sifat mahmudah, bab redha. InsyaAllah hari ni kita nak bincang bab redha dalam kitab kita, muka surat Masawah 53, redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak mula, kita hadiahkan surah Al-Fatihah, kerana tadi saya pun dapat tahu ada salah seorang di antara ahli Korea matang tak tunjuk ada yang meninggal, Cik Azmi Azmi ya, ada meninggal subuh tadi, ada meninggal pagi Jumaat. Tak pasti pula saya pun, tapi nama dia Azmi. Berjiran dengan rumah Ustaz Bakar, Imam Masjid Matang Gak Tunjuk. Ipak dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, terus kepada perbincangan kita. Hari ni bab redha. Bila sebut bab redha, kena dengan apa yang kita bincang dan apa yang berlaku. Kita tengok muka surat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 9, redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan salah satu daripada sifat-sifat mahmudah. Redha ini adalah salah satu di antara sifat-sifat mahmudah. Segala ketentuan Allah, sama ada baik ataupun buruk, diterima dengan syukur atau sabar oleh insan mukmin. Tidak ada penyesalan atau keluh kesah, menerima apa-apa sahaja ketentuan yang berlaku.
bukanlah sesuatu yang mudah untuk mencapai maqam atau tingkatan iman yang sebegini tinggi. Namun dengan didikan rohani yang bersungguh, lambat laun sifat murni ini akan dapat dimiliki juga. Firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah telah redha akan mereka dan mereka pula redha dengan Allah. Itulah sifat orang yang takut akan Tuhannya. Selesai, jom balik. Ya, kalau nak baca saja 2 minit siap. Tapi nak terang balik tu 2 jam pun rasa tak cukup. Ya. Baiklah. Redha. Bila kita sebut redha, tengok nak, tak sah kita dapat berita ada kematian. Dan mungkin di antara kita juga ada di kalangan kita yang timpa musibah, yang ditimpa ujian. Dan mungkin ada di antara kita juga yang baru mendapat nikmat. Nah, sama ada nikmatkah Allah bagi, ujiankah Allah bagi, semuanya dituntut kita redha dengan Allah Ta'ala. Nah, Allah beri kepada kita ini ujian, nikmat. Dua-dua ini, baik ujian, baik nikmat ataupun bala bencana, musibah, kita dituntut supaya redha. Ya. Kalau masih ingat dalam perbincangan kita dalam bab sabar, sabar pahit, lepas dah betul. Lepas dah. Sabar dah lepas dah. Perbincangan kita dalam bab sabar dulu, kita hendaklah sabar ketika mendapat musibah, lagi sabar dalam mentaati Allah, dan sabar dalam ketika diuji Allah Ta'ala. Ada 3 sabar ni nak. Sabar dalam, sabar dalam menjauhi maksiat, ya, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan sabar dalam ujian Allah Ta'ala bagi. Jadi semua yang Allah Ta'ala aturkan ini dituntut supaya kita ini redha dengan Allah. Tapi bagaimana kita nak redha dengan segala ketentuan yang telah Allah aturkan? Dan Allah atur bukan daripada sekarang, daripada Luh Mahfuz, sejak sebelum kita belum diciptakan lagi, Allah telah pun atur semua susur galur kita punya perjalanan hidup kita. Apa saja yang kita buat, apa saja yang akan kita buat, apa saja yang telah kita buat, Allah Maha mengetahui. Allah juga telah pun tetapkan apa-apa jua yang terbaik untuk kita. Maka kita dituntut supaya kita ini bersifat dengan satu sifat mahmudah yang sangat terpuji, iaitulah sifat redha. Orang yang sabar belum tentu dia redha. Orang yang redha, insya-Allah ada padanya kesabaran. Karena itu kata Dr. A'id Al-Qarni, Syekh A'id Al-Qarni dalam kitab La Tahzan, Don't Be Sad. Nah, ada terjemahan bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris pun ada. Nah, baik. Apa kata Dr. A'id Al-Qarni? Kata Dr. A'id Al-Qarni, samaratul ridha al-yani'ah. Ini mikrofon Miaci pula. Apa? Itulah redha. Kena dengan apa yang kita belajar kan? Alhamdulillah. Baik, orang yang sabar belum tentu dia ada sifat redha, saya kata. Tapi orang yang telah mencapai maqam redha, maka insya-Allah ada padanya kesabaran. Kerana sebelum nak dapat keredaan itu, nak dapat sifat redha itu, dia dituntut supaya bersabar atas segala yang Allah beri.
Sama ada perkara yang Allah bagi itu bentuk nikmat, bentuk ujian ataupun musibah. Ataupun apa saja yang Allah bagi, maka dituntut ke atas dia supaya kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa kata Dr. A'id Al-Qarni dalam kitab La Tahzan di bawah bab Samaratul Ridha Al-Yani'ah, buah-buahan redha yang masak ranum, yang sedap ataupun lazat, Al-Yani'ah. Kata Dr. A'id Al-Qarni, bagi sifat redha itu ada buah-buahan keimanan yang banyak. Saya ulang balik, bagi sifat redha itu ada buah-buahan keimanan yang banyak, yang tumbuh daripada sifat redha, yang mana dengan sifat ini ia akan mengangkat martabat seseorang yang bersifat redha kepada martabat yang tertinggi. Cepat no. Kesian. Tadi nak short hand lah, long hand lah. Bagi sifat redha itu ada buah-buahan keimanan yang banyak. Itu satu yang tumbuh daripada sifat redha, yang mana dengan sifat ini ia akan mengangkat martabat seseorang yang bersifat dengan sifat redha kepada martabat yang tertinggi, meneguhkan keyakinannya serta menetapkan akidahnya ataupun pegangannya, lalu menjadikan dirinya seorang yang benar dalam perkataan, perbuatan dan hal ehwal kehidupannya. Baik, saya baca semula. Cuba saya muat balik pokok yang tertinggal. Bagi sifat redha itu ada buah-buahan keimanan yang banyak, yang tumbuh daripadanya sifat redha, yang mana dengan sifat ini ia akan mengangkat martabat seseorang yang bersifat dengan sifat redha kepada martabat yang tertinggi, meneguhkan keyakinannya serta menetapkan akidah atau pegangannya, menjadikan dirinya seorang yang benar dalam perkataan, perbuatan dan hal ehwal kehidupannya. Baik, bertitik tolak daripada kata-kata Syekh A'id Al-Qarni ini, kita cuba memahami sedaya upaya kita hari ini, sekadar yang Allah bagi kemampuan kepada kita, insya-Allah, apakah yang disebutkan sebagai redha itu. Kata Syekh A'id Al-Qarni, kata redha ni dia adalah buah-buahan keimanan yang banyak. Maknanya kalau siapa yang memiliki sifat redha, dia akan membuahkan
keimanan dia secara bertalu-talu, banyak buah dia, lebat buah dia. Siapa yang ada sifat redha ni akan terzahir keimanan dia, bercambah-cambah iman dia. Begitu. Yang mana dengan sifat redha inilah akan mencambahkan keyakinan dia, mengukuhkan lagi akidah dia yang selama ni dia pegang, nah, sekaligus menjadikan dia ni martabat, menaikkan martabat dia ke martabat yang tertinggi. Sebab tu orang yang mencapai maqam redha ini bukan orang biasa. Orang awam macam kita ni pun belum tentu akan dapat menguasai bab ini, walaupun kita dah ngaji dah. Kerana redha ini bukan atas apa yang kita belajar saja, adalah atas apa yang kita praktikkan apabila kita tempuh perkara yang Allah bagi. Maka setiap orang, qada yang Allah Ta'ala aturkan tidak sama. Rezeki masing-masing, ujian masing-masing, semua tak sama. Berdasarkan apa sahaja kemampuan yang Allah Ta'ala tengok dia mampu terima, Allah bagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab itu bila kita dapat satu perkara yang kita rasa susah nak dapat, nak terima, kita kena belajar untuk menerima. Kerana Allah, pada pandangan Allah, Allah tahu kita mampu untuk terima benda tu. Atas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tak akan berikan sesuatu tanggungjawab kepada seseorang itu melainkan mengikut kadar kemampuan dia. Makna bila Allah bagi kat kita, makna kita mampu hadapi. Cuma bagaimana kita menghadapi setiap yang Allah bagi itu, maka itu yang menjadi persoalan kita. Ramai orang gagal di dalam menghadapi ujian yang Allah aturkan kepada dia. Maka ini merupakan penjelasan mengapa kita bila bangkit saja pagi, kita kata apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kenapa kita sebut itu? Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Makna kata hidup kita bukan ikut suka kita. Hidup kita adalah ikut apa yang telah Allah aturkan kepada kita. Maka persoalan pertama akan timbul bila kita bangkit pagi, antaranya apa? Hari ini apa yang telah Allah aturkan untuk aku? Kita tak tanya, hari ini nak masak apa, hari ini nak makan apa. Dia kira macam kita. Memang kita diberi naluri untuk itu. Tetapi orang yang kenal akan Allah, orang yang makrifah akan Allah, apa saja mereka nak buat, mereka sandarkan dulu pada Allah. Hari ni apa qada Allah Ta'ala tentu kat kita hari ni. Apakah baik, apakah tak baik, insya-Allah apa yang Allah Ta'ala bagi adalah yang terbaik. Orang beriman kena pegang macam tu. Nah, apa yang Allah atur kat kita, baik benda tu, peritlah, susahlah. Tapi bila Allah atur benda tu jadi juga, maknanya benda itulah yang terbaik di saat sekarang ni bagi kita, untuk kita rasa. Kita tak boleh persoalkan kenapa kita kena, orang lain tak kena. Aku yang duduk bangkit sembahyang subuh pagi-pagi pergi masjid apa semua ni tak kena apa. Depa yang duduk kat rumah elok tu, aku yang ni, aku yang kena. Depa yang tak pergi masjid, tak pergi sembahyang apa semua tak kena apa. Mana haji? Tak, kita jangan tengok ikut kita. Allah atur yang terbaik. Kan saya pernah kongsikan kan, Allah bagi satu ujian tu dengan serampang berapa mata? Ni soalan cukup emas lalu soalannya. Nah, apa? 3 mata. Serampang 3 mata. Sentiasa Allah bagi kat kita ni dengan serampang 3 mata. Kita kena hadapi dia dengan serampang 3 mata. Sama ada Allah bagi itu untuk litakrib, ya. Yang kedua untuk lita'dib, adapun untuk lita'zib. Ya, dapat tak? Ambil bahasa Melayu sudah. Untuk pertama sekali, sama ada Allah Ta'ala bagi kat kita tu ujian tu, sama ada untuk sebagai mendekatkan kita pada Allah, untuk mendekatkan kita kepada Allah, ataupun yang kedua untuk mengajarkan kita tentang adab.
ataupun yang lebih mudah, nak ajak kita, peringat kita. Dan yang ketiga, untuk bagi azab atas balasan apa yang kita duk buat selama ni. Kita duk sangka tak kantoi, relax je, sekali bagi kantoi baru tahu macam tu. Sebab itu kita kena kenal bab ni sungguh-sungguh. Dan kita juga kenal, kita kena usaha bagi kenal juga dalang yang menyebabkan kita ni tercicir daripada apa yang kita duk buat selama ni. Betul lah, tapi ada dalang di sebalik tu. Siapakah dalang itu? Itulah iblis, syaitan yang direjam. Baik, saya nak tunjuk dekat tuan-tuan, perempuan sekalian. Kita nak study, bukan nak tengok saja ni. Ni kita nak study benda yang benar saya nak tunjuk ni. Kita nak cuba buat kesimpulan, nak ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Baik, saya nak tunjuk yang ni. Suami tangkap isteri maksiat. Okey, tengok. Don't try this at home. Okay. And everywhere. Tak boleh. Oh, kecil sangat. Dia dah besar. Dia dekat sini ni. Dengar. Dah dengar. Okey, cukup ah. Okey, cukup ah. Okey, cukup. Don't try this at home ah, dengar ah. Baik, kita nak study balik apa benda yang berlaku. Baik, daripada apa yang saya tunjuk tadi, saya ringkaskan baliklah cerita dia. Si isteri ni tadi
dia ni kantoi dengan suami dia. Dia sudah kantoi dengan suami dia, main kayu 3 ke kayu 4 kita tak tahu. Tapi kantoi dengan abang dia. Dan suami dia bawa serbu mai orang kampung. Dan kita tengok apa yang berlaku tadi. Semua pekat taram dia. Habis kena buah triple H ke apakah semua kena. Dan isteri tu dia rasa bersalah. Dia minta ampun kat suami dia. Suami dia tak mau minta ampun, tak mau bagi maaf. Keadaan menjadi kacau bilau. Baik, apa kesimpulan kita nak buat? Redha je lah apa yang berlaku. Ni kata kita kena mengaji, bukan tengok saja. Kan? Sebelum kita nak bincang, saya nak beritahu, dalam atas semua apa yang kita buat yang duk menyebabkan kita ni duk cacau marba ni adalah iblis laknatullah. Adalah raja iblis laknatullah. Yang kita duk buat jahat, yang kita duk buat muka-muka maksiat, kita hilang pertimbangan, adalah raja dia. Dia yang mencucuk, dia yang menghasut. Sehingga kan kita, bila kita dah buat baru rasa bersalah. Betul? Masa duk tengah buat tu tak berasa. Sebab masa tu duk main seronok, duk main. Tapi bila kena sekali, menyesal. Tapi menyesal tu siapa yang kena? Kita yang kena balik. Iblis kena apa tak? Iblis tak kena apa. Apa tak? Ni dalang dah. Kerana dengan kerja mereka ni lah kita tak jadi hamba Allah yang taat. Baik. Macam mana yang pernah saya cerita kat tempat lain, saya nak kongsikan juga kat sini. Ada 5 anak iblis, 5 iblis yang sangat kuat pengaruh dia, yang sangat special dalam pakar dalam bidang tugas dia. Adapun iblis punya special force. Ada 5 anak-anak iblis laknatullah yang kerja dia mengganggu gugat kita. Yang pertama, iblis yang nama Dasar. Maaf, Sabar. Sabar. Sabara. Sabar. Sabara. Sabar. Bukan sabar. Sabara itu sabar. Ni sabara, sabar. Tugas dia menyesatkan orang yang ditimpa musibah. Menyesatkan orang yang ditimpa musibah dengan membisikkan keluh kesah. Akhirnya menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.